युगान युगान की याजक है। हालेलुया, आमेन। 18 भी पढ़ो, 18। हाँ हाँ, आमेन। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल, आमेन बोलेंगे, निर्बल भी था और निष्फल होने के कारण क्या हो गई? लोप हो गई। बोलेगा तो बदल दी गई। हालेलुया, हालेलुया, आमेन சொல்லுமா? आमेन। இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறது, அவருடைய கிருபைக்காக அப்பாவுக்கு ஸ்தோத்திரம்। प्रभु आमेन आज बोलेंगे? हमसे बात कर रहे हैं, उसके करुणा के लिए धन्यवाद। आमेन बोलेंगे எல்லாரும் आमेन। அப்படியே உருவு से அப்படியே ஆமென் சொல்லுமா? Praise the सभी Lord। लोग आमेन कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे ध्वनि से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 17 நம்ம என்ன வாசித்தோம்? 15 में हम क्या देखते हैं? தமிழ் என்னோட படிங்க। हमारा दावा हाँ। और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है आमेन, जब मल्कीजेदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 18 भी पढ़ो। इस प्रकार हाँ हाँ हाँ, आमेन। निर्बल और निष्फल होने के कारण क्या हो गई? वो लोप हो गई, यानी कि बदल दी गई। हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। பிரைஸ் தி லார்ட்। நம்முடைய எபிரேயர் நிருபத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது इब्रानियों का किताब जब हम पढ़ते हैं, அல்ல என்ன ஒரு அருமையான அந்த புத்தகம், ஆமென் சொல்லுமா? वो कितना एक अद्भुत पुस्तक है। பழைய ஏற்பாட்டுக்குள்ள காரியங்கள் வந்து புதிய ஏற்பாட்டுல அப்படி இணைச்சு அப்போஸ்தலர் பவுல் அழகா ஆண்டவருடைய கிருபையில கொடுப்பாரு। और पुराने नियम के बातों को जो है नए नियम के बातों के साथ जोड़कर पौलुस इसमें लिखते हैं। நீங்க ஆரம்பத்துல இருந்து நன்றா கவனித்தா இது நல்லா புரியும்। शुरुआत से अगर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ஹalleluya। ஏனென்றால் இது வந்து கொஞ்சம் ஆழமாக போகக்கூடிய காரியம், ஆமென் சொல்லுமா? ये जो है थोड़े गहराई में जाने वाला कार्य है। ஹalleluya। பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் பவுல் ஒப்பிட்டு பார்த்து புதிய ஏற்பாடு மிக மேன்மையானது। और पुराने नियम और नए नियम का तुलना करके जो है नया नियम जो है वो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? बहुत ज्यादा उत्तम है, आमेन சொல்லுமா? आमेन। हालेलुया। ஏனென்றால் क्योंकि ஆண்டவராகிய நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து हमारे यीशु मसीह தீர்க்கதரிசிகளிலும் பெரியவர்। वो भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। हालेलुया। தீர்க்க பெரியவர் நாங்க பாரு புல்லரிச்சு போச்சு, ஆமென் சொல்லுங்க। आमेन। हालेलुया। தீர்க்கதரிசிகளிலும் பெரியவர், वो भविष्यवक्ताओं से बड़ा है। அவர் தேவ தூதர்களிலும் பெரியவர், वो स्वर्गदूतों से बड़ा है। ஆமென் சொல்லுமா? அவர் ஆபிரகாமிலும் பெரியவர், वो अब्राहम से भी बड़ा है। அவர் ஈசாக்கிலும் பெரியவர், वो ईसाक से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। அவர் யாக்கோபிலும் பெரியவர், वो याकूब से बड़ा है। ஆமென் சொல்லுங்க। आमेन। அவர் மோசேயிலும் वो பெரியவர், मूसा से भी बड़ा है। அவர் யோசுவாவிலும் वो பெரியவர், यहोशू से भी बड़ा है। हालेलुया। அவர் हालेलुया। ஆரோனிலும் பெரியவர், वो हारून से भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। ஆமென் சொல்லுமா? ஆரோனிலும் பெரியவர், वो हारून से भी அவர் बड़ा है। யோனாவிலும் பெரியவர்। वो योना से भी बड़ा है। ஆண்டவர் சொல்றார், हालेलुया। प्रभु कहते அவர் हैं சாலமோனிலும் பெரியவர்। वो सुलेमान से भी बड़ा है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग அவர் आमीन कहते हैं? சாலமோனிலும் பெரியவர்। वो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। சாலமோனுக்கு हालेलुया। ஞானத்தை கொடுத்த அவர் எல்லாரிலும் பெரியவராக இருக்கிறார்। और सुलेमान को जिसने ज्ञान दिया वो सभी से बड़ा हालेलुया। है। யூத பாரம்பரிய சடங்குகள் யாவற்றிலும் மேலானவர்। और यहूदियों के सारे रीतियों में वो सबसे बड़ा है, ஏனென்றால் அவர்தான் நம்முடைய இரட்சகர்। क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। ஆமென் बोलेंगे? आमेन। ஏனென்றால் அவர்தான் நம்முடைய இரட்சகர்। क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டுல ஜனங்களுக்கு அவர் மரிக்கல। और आमेन। पुराने नियम में वो किसी लोग के लिए मरा नहीं। எப்பொழுது அவர் மரித்து புதிய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினாரோ, जब वो लोगों के लिए मर कर एक नया नियम जब उसने कायम किया, அப்போது நம்முடைய இரட்சகர் அவர்। हालेलुया। तब वो हमारा उद्धार करता बना। आमेन बोलेंगे? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कர்த்தர் நல்லவர், ஆமென் சொல்லுமா? प्रभु भला है। அவர் இரட்சகர் மட்டுமல்ல, நமக்கு केवल वो उद्धार करता ही அவர் नहीं, பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் நமக்கு பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார்। और वो पिता परमेश्वर के पास हमारे पक्ष में बात भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास அப்ப करते हैं? நமக்கு பரிந்து பேசிட்டு இருக்காரு। वो हमारे लिए भी पक्ष में बात कर रहा है। हालेलुया। ஆமென் சொல்லுமா? ஆமென்। आमेन। கர்த்தர் நல்லவர், ஆமென் சொல்லுங்க। प्रभु भला है, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आमेन। அவர் ஏனென்றால் क्योंकि வேதத்துல ஒரு வசனம் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में एक वचन हम அவர் देखते हैं, நமக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாராம்? उसने हमारे लिए क्या किया। ஆமென்। आमेन। என்ன பண்ணியிருக்காரு நமக்காக? उसने हमारे लिए क्या किया। வாசிங்க எபிரேயர் 9:14, पढ़ेंगे इब्रानियों 9:14, 13-14 पढ़ेंगे, 13-14, 12 से पढ़ेंगे, 12 இருந்து படிங்க, 12 से पढ़ेंगे, इब्रानी 9:12 से 14। हाँ हाँ हाँ
ஆமென். आमेन। எப்படி நில்? ஆமென். படுத்துமானால் हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे 9 में 12 से लेके 14 तीन वचन पढ़ेंगे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलहोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हालेलुया। विवेक को धोकर शुद्ध करता है। विवेक ने अदा मनसाक्षी। हालेलुया। हालेलुया। விவேகத்தை அப்படியே என்ன சொல்லுங்க, அது நம்ம செத்த மனசாட்சியை இயேசுவின் ரத்தம் சுத்திகரித்து நம்மள என்ன பண்ணுதா, பிதாவாக தேவனிடத்தில் அப்படியே ஒப்புரவாக்குகிறது। हमारे मरे हुए जो विवेक हो, जो मर चुका है, उसे यीशु मसीह का लहू जो है वो जो शुद्ध करके वो जिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलो हालेलुया। இங்க என்ன வசனத்தை வாசித்தோம்? और क्या हमने நீர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கும் ஆசாரியராய் இருக்கிறீர்। कि अब मेल्किसेदेक के समान हमेशा के लिए याजक हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ஆமென்। 18 ல இருந்து 28 வரை வாசிங்க। எபிரேயர் எழுதின நிருபம் 7ஆம் அதிகாரம் 18 ல இருந்து 28 வரை வாசிங்க। 7 18 21। ஆமென்। முந்தின கட்டளை பலவீனம் உள்ளதும் மாற்றப்பட்டது। ஆமென்। ஆமென்। அந்த நம்பிக்கையினால எங்க போறோம்? வசனத்தினால ஒழுங்கா கவனமா படிங்க। சேருகிறோம்। ஆமென்। அன்றியும் அவர்கள் ஆமென் இவரோ ஆமென் என்றென்றைக்கும் இருக்கிறீர் என்று ஆணையிட்டார், மனம் மாறாமலும் இருப்பார்। ஆமென்। ஆமென்। பிரைஸ் தி லார்ட்। ஆனதால் காரியமோ ஆமென் படிங்க, அதோட படிங்க 22 வரை படிங்க। போதும்। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ेंगे 18 से लेकर 22 तक। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्त बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उसे फिर न पछताएगा कि तू युगायुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या ठहरा? उत्तम। ये 22 और एक बार पढ़ेंगे 22। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। आमेन। उत्तम वाचा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन बोलेंगे। आमेन। हालेलुया। कथा नल्ला आमेन चलूमा। प्रभु भला है। इधर में आनंद मार के क्या करेंगे? कितने लोग आनंदित हैं? ताली बजाकर प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। 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 கலாத்தியர்ல அருமையான ஒரு வசனம் வருது। गलतियों में एक अच्छा वचन है। हालेलुया। நியாயப்பிரமாணது जो न्याय है। 2:21 वासिंगे। गलातियर दूसरा अध्याय में 2। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। என்ன வசனம் பாத்தீங்களா? 2:21 வாசிங்க। நான் தேவனுடைய கிருபையை விருதாவாக்குகிறது இல்லை, நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தில் வருமானால் கிறிஸ்து மரித்தது வீணா இருக்குமே। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमेन। मसीह का मरना क्या होता? व्यर्थ होता। न्यायप्रमाणம் நீதியை கொண்டு வரல।
और ये जो नियम है वो धार्मिकता को नहीं लेकर आया। நியாயப்பிரமாணம் ஒருவரும் நீதிமானாக்குறது இல்ல. व्यवस्था जो है किसी को धर्मी नहीं बना सकता। அந்த நியாயப்பிரமாணம் மூலமா தான் ஆரோனுடைய முறைமைகள் இருந்தது. और उस व्यवस्था के जरिए ही हारून की पूरे जो रीतियां चलती थी। हालेलुया. நியாயப்பிரமாணம் மோசே மூலமா கொடுக்கப்பட்டதுன்னு வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ये व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दिया गया था। हालेलुया. हालेलुया. யோவான் 1:14ல நம்ம இப்படி வாசிக்கிறோம். यूहन्ना 1:14 में हम ऐसा पढ़ते हैं। हालेलुया. அந்த வார்த்தை वो वचन हालेलुया மாம்சமானார். वो मांस हुआ। हालेलुया. நமக்காக புதிய உடன்படிக்கை தருவதற்காக அந்த வார்த்தையான தேவன் மாம்சமானார். हमारे लिए एक नया नियम देने के लिए जो वो वचन था वो मांस बना। हालेलुया. आमीन சொல்லுங்க. आमेन. எல்லாரும் அப்படியே ஒரு हालेलुया. एक और बार आमीन சொல்லுமா. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. பிரைஸ் தி லார்ட். 17ல என்ன வாசிக்கிறோம்? யோவான் 1:17 எப்படி நியாயப்பிரமாணம் மோசேயின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது. யூहन्ना 1:17 में हम देखते हैं कि व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा दी गई थी। கிருபையும் சத்தியமும் लेकिन ये जो अनुग्रह का सच्चाई है இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா உண்டாயின. वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया. हालेलुया. நியாயப்பிரமாணம் யார் மூலமா கொடுக்கப்பட்டது? व्यवस्था किसने दिया था? மோசேயின் மூலமா. சொல்லுங்க, மோசேயின் மூலமா கொடுக்கப்பட்டது. मूसा ने दिया था। ஆமென். நியாயப்பிரமாணம் யார் மூலமா கொடுக்கப்பட்டது? व्यवस्था किसने दिया? ஆமென். கிருபையும் சத்தியமும் लेकिन अनुग्रह और सच्चाई இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமா உண்டாயின. यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया. 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 கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவர். और वो अनुग्रह और सच्चाई से भरा அன்பினால் நிறைந்தவர். और प्रेम से भरा प्रभु। இரக்கத்தினால் நிறைந்தவர். करुणा से भरा प्रभु। हालेलुया. அப்படியே அணைத்துக் கொள்கிற ஆண்டவர். हमें एकदम से गले लगाने वाला प्रभु। ஆண்டவர். ஆமென் சொல்லுமா. प्रेम भरा प्रभु। அன்பின் தேவன். हालेलुया. प्रेम भरा அவர் எல்லாரிலும் பெரியவர். वो सभी से बड़ा है। ஆமென் சொல்லுங்க. बोलिए आमेन. हालेलुया. हालेलुया. எபிரேயர் 1:1ல நாம் வாசிக்கிறோம், பூர்வ காலத்தில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்கள் தம்முடைய குமாரன் மூலமாக நம்மத்தில் திருவுளம் பற்றினார். और इब्रानी 1:1 में हम देखते हैं कि जिसने भविष्यताओं के द्वारा अपने बाप दादाओं के जरिए जिसने बात किया है उसके वचनों के हम सुनते हैं अभी। हालेलुया. இந்த கடைசி நாட்கள் குமாரன் மூலமாக நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். और अपने पुत्र के जरिए वो हमारे ऊपर जो है இவரை சர்வத்துக்கு சுதந்திர வழியாக்கினார். और सभी में उसने हमें वारिस ठहराया है। இவரை கொண்டு உலகங்களை உண்டாக்கினார். और उसके जरिए उसने देशों को बनाया। அவர் எப்படி இருக்கிறாரா? ஆண்டவர் இயேசு எப்படி இருக்கிறாரா? வாசிங்க. எபிரேயர் 1:3. इब्रानियों 1:3. இவர் அவருடைய. ஆமென் சொல்லுவோமா? இவர் அவருடைய. இவர்னா யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. அவர்னா பிதாவாகிய தேவன். ஆமென் சொல்லுவோமா? ஹalleluya. இவர் சொல்லுங்க, படிங்க. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் சொர்பமாய் இருந்து தம்மாலே தாமே हालेलुया. हालेलुया. आमेन. இந்த வார்த்தைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया. 3 वासिमा. इब्रानियों 1:3. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। आमेन। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया. हालेलुया. आमेन. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாக இருக்கிறாராம். वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। आमेन. आमेन. இயேசுவை பார்த்தா யாரை பார்த்தா மாதிரி? यीशु मसीह को देखा तो किसको देखा जैसा है? பிதாவாகிய தேவனை பார்த்த மாதிரி. पिता परमेश्वर को அப்ப பிதாவை பார்த்தா? अगर पिता को देखा तो இயேசுவை பார்த்த மாதிரி. அப்ப இயேசுவை பார்த்தா? अगर यीशु को देखा तो ஆவியானவர் பார்த்த மாதிரி. पवित्र आत्मा को देखा। कितने लोग आमीन कहते हैं? அவருடைய மகிமையின் वो उसकी महिमा का प्रकाश है। அவருடைய தன்மையின் சொரூபம் और उसके तत्व की छाप है। அத ஆண்டவர் சொன்னார், என்னை கண்டான் பிதாவை கண்டான்। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया। आमेन। आमेन। என்ன சொன்னார் அப்பா? என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான்। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। நான் தான் பிதான்னு சொல்லல, मैं ही पिता हूं ये பிதாவை नहीं கண்டான்। कहा, ஆமென் சொல்லுமா? पिता को देखा है ऐसा நம்முடைய कहा। வேதம் மிகவும் அற்புதமானது। ஆமென் சொல்லுமா? पवित्र शास्त्र बहुत अद्भुत है। அதுல மூவர் கிரியை செய்கிறார்கள்। और तीनों जो है वो பிதா, कार्य करते வார்த்தை, हैं। ஆவியானவர்। और पिता, वचन और ये மூவர் எப்படி पवित्र இருக்கிறாங்களா? आत्मा। ये तीनों कैसे हैं? ஒன்றாக இருக்கிறார்கள்। वो एक हैं। एक बोलेगा तो एक नहीं, तीन है। विचार में, क्रिया में, प्रेम में, कार्य करने में, एक मन में, वो बोलते हैं ना, अपनी எல்லாத்துலயும் सब में एक है।
लेकिन क्रिया अलग अलग. आमेन बोलेंगे. आमेन ஆமென். आमेन. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமா அவருடைய தன்மையின் சொரூபமா இருந்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய வார்த்தையினாலே அவர் தாங்குகிறவராய் இருக்கிறார்னு வேதத்துல இயேசுவை குறித்து அழகாக வேதம் வாசிக்கிறோம். ஆமென். पवित्र शास्त्र में बहुत अच्छी रीति से लिखा गया है कि वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है. ஆமென் சொல்லுமா. आमेन. ஹalleluya. Hallelujah. அந்த அருமையான ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம். वैसे अद्भुत प्रभु की हमारा வேதம் சொல்லுகிறது அவர் எல்லாரிலும் பெரியவர். पवित्र शास्त्र कहता है कि वो सभी से बड़ा है. அப்போ அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க இயேசு. और अनेक बार यीशु मसीह அவர் என்ன சொல்வார்னா நான் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்க வந்திருக்கிறேன். मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं. ஹalleluya. சமாரியா ஸ்திரீ இடத்துல ஆண்டவர் பேசும்போது सामरी स्त्री से यीशु मसीह जब बात करते हैं ஹalleluya हालेलुया அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா? वो क्या कहते हैं? சீஷர்கள் சாப்பாடு வாங்க வருவாங்க. और जो चेले हैं वो खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं. அவர் சமாரியா ஸ்திரீட்ட பேசும்போது அவங்க பாப்பாங்க என்னடா ஒரு பெண்மணியோட பேசிட்டு இருக்காரு और அப்படி जब यीशु பேசும்போது मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं तो ये लोग देखते हैं कि अरे यीशु मसीह பேசிட்டு स्त्री से बात சொல்றாரு कर रहे நாங்க हैं. சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். तो वो कहते हैं कि हम भोजन लेकर आ गए हैं. நீங்கள் அறியாத போஜனம் என்னிடத்துல உண்டு तो அப்படிம்பாரு. यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोग जो नहीं जानते ऐसा भोजन मेरे पास है. அவர் பாப்பாங்க என்னடா நமக்கு முன்னால யாரும் சாப்பாடு கொண்டு வந்துட்டாங்களா? तो वो लोग देखते हैं कि अरे हमसे पहले कोई खाना लेकर आ गया है क्या? ஹalleluya. हालेलुया. உம் சித்தத்தை நான் செய்வதே நனுதின போஜனம் அப்படின்னு ஆமென். பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிப்பதே அவருடைய போஜனமா இருந்துச்சு. पिता की इच्छा करना ही हर दिन இதை उनका எங்க भोजन செய்து था. முடித்தாராம்? और जब उन्होंने उसे पूरा किया சிலுவையில எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சிட்டார். और उन्होंने क्रूस पर उसे सब कुछ पूरा कर ஹalleluya. दिया. எத்தனை நாம हालेलुया. சொல்றீங்க? ஹalleluya. आमेन. ஆமென். ஹalleluya. சிலுவையில எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சிட்டார். क्रूस पर Praise उसने the सब Lord. कुछ खत्म कर दिया. அதாவது சிலுவையிலே மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார். और जो है क्रूस पर उसने अपने मरण तक उसने अपने आप को नम्र किया. ஆமென். அதனால தேவன் इसीलिए वो प्रभु எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம். सारे नामों से ऊंचा नाम. ஆமென் बोलेंगे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. सब मिलकर बोलेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी, आमीन. यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. हालेलुया. यीशु नाम सबसे ऊंचा है. आमीन बोलेंगे. आमेन. सबसे ऊंचा नाम. आमेन. उस नाम में आमीन आसमान झुकेगी, आमेन. धरती झुकेगी, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगा, बोलेगा यीशु मसीह सच्चा आमेन. परमेश्वर है. आमेन. எல்லா நாவுகளும் அறிக்கை செய்யும். सारे नाम, எல்லா முழங்காலும் முடங்கும் இயேசுவின் सारे நாமத்தினாலே. घुटने टिकेंगे यीशु मसीह இயேசுவின் के नाम நாமத்தினாலே. से. ஹalleluya. हालेलुया. எபிரேயர் புத்தகத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது அங்க இயேசு பெரியவரா காணப்படுகிறார். और सारे पुस्तकों को जब देखते हैं तो यीशु मसीह सबसे बड़ा அது மட்டும் இல்ல, हमको दिखा. அது குறிப்பிட்ட விதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் வேதத்தில் முழுமையா நீங்க வாசிக்கும் போது ஆமென். और जब आप पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी से வேதம் पढ़ते हैं, ஆரம்பிக்கிறது இயேசுவினாலே, முடிப்பது இயேசுவினால தான். और पवित्र शास्त्र शुरू भी यीशु से होता है और खत्म भी यीशु से होता है. ஹalleluya. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते हैं? வேதம் இயேசுவில தான் ஆரம்பிக்கிறது. और पवित्र शास्त्र शुरू यीशु से होता है. ஆதியிலே தேவன் ஆமென் சொல்லுமா? शुरू में ஆதியில அவர் प्रभु, வந்து ஆதினால அவர் இயேசு தான். ஆமென் சொல்லுங்க. और शुरू मतलब அப்ப ही இங்க என்ன प्रभु. போட்டுருக்கு? ஆமென் முடியுது அப்படிதானே? और अंत में आमेन कहा गया है. இயேசுவில் ஆரம்பித்து இயேசுவில தான் முடியும் நம்முடைய और ஆண்டவருடைய यीशु வார்த்தை. मसीह में ही शुरू हो के यीशु मसीह में ही खत्म होता है. आदि में हमारा शुरू पवित्र हुआ, शास्त्र आदि से शुरू हुआ. पवित्र शासन यीशु से शुरू होता है, यीशु में ही समाप्त होता है. और पवित्र शास्त्र ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்குது? இங்க पे क्या மிகவும் था? உன்னதமான தேவன் என்ன கொடுத்திருக்கு? பழைய ஏற்பாடுல பார்த்தோம்னா अगर हम पुराने नियम को हम देखते हैं, ஹalleluya,
அங்கே ஆரோனினுடைய ஆசாரிய முறைமை போட்டிருக்கு और அப்படிதானே हारून का जो याजक पद है उसके बारे में कहा गया है। கவனம் கேளுங்க ஆமென் ஹalleluya ஆரோனின் ஆசாரிய முறை எப்படி और हारून का जो याजक रीति वो कैसा था? பலிகள் செலுத்துறது उस बलि चढ़ाना, ஜனங்களோட பாவங்களுக்காக பலி செலுத்துறது लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाना। ஹalleluya बोलोगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ஆனா அந்த பலிகள் लेकिन वो जो बलि है ஜனங்களை प्रभु लोगों को, ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்துச்சா क्या वो लोगों को उद्धार की ओर लेकर आया? இல்லைங்க அந்த பலிகள் அவளை பரிசுத்தமாக்கிச்சா या वो जो बलि है उन्हें शुद्ध किया? ஹalleluya हालेलुया। தேவன் ஒரு நியாயப்பிரமாணத்தை அந்த ஜனங்களுக்கு கொடுத்து என்ன சொன்னார் நீங்கள் இதன்படி செய்யுங்கள் प्रभु ने उनको एक अन्याय नियम दिया और कहा कि इसके अनुसार तुम करो। 10 கட்டளை கொடுக்கும்போது பவுல் சொல்றாரு और 10 आज्ञाएं जब ये दिया तब அடுத்தவனுடைய பொருட்களை இச்சை எதிர்ப்பாகன்னு சொன்னேன் நான் எனக்கு அது பாவனை தெரியாது நான் இச்சிட்டு போயிருப்பேன் और अगर ये नहीं कहा जाता कि दूसरे की चीजों को इच्छा न कर, अगर ये नहीं कहा जाता तो मैं उस पे इच्छा रखता। आमीन। अभी मैं ये लेके जेब में डाल दूं उदाहरण के लिए, आमीन बोलेंगे ठीक है ये आपका है, ये मैं जेब में डालूं मैं चला जाऊं तो मुझे मालूम नहीं ये पाप है करके, लेकिन लिखा है अगर तू दूसरे की चीजों को अगर तू इच्छा करता है वो पाप है, अगर वो नहीं लिखा गया तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो पाप है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तो वो अपना पाप है, आमीन बोलेंगे हमने को सब सिखाया है, आमीन बोलेंगे आमीन। பவுல் சொல்றாரு पौलुस कहता है அந்த பொருளை இச்சிக்காத என்று வேதத்துல நான் அதாவது எனக்கு தெரியலனா அது பாவம் எனக்கு தெரியாது। अगर पवित्र शास्त्र में ये ना लिखा जाता कि एक दूसरे की चीजों की इच्छा मत कर तो मुझे नहीं पता रहता कि ये एक पाप है। हालेलुया हालेलुया। அதனால ஆண்டவர் வந்து நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்தார் और प्रभु ने वो नियम को दिया। हालेलुया हालेलुया। அந்த நியமத்தை பண்ணும்படியாக மோசேட்ட ஆண்டவர் என்ன சொன்னார், உன் சகோதரனை हालेलुया நியாயப்பிரமாணத்துக்கு அது ஆசாரியனாக நீ என்ன பண்ணு, பிரதான ஆசாரியன் நீ அபிஷேகம் பண்ணு। और मूसा से कहा कि ये नियमों का जो है पालन करने के लिए हारून जो तेरा भाई है उसे तू याजक करके अभिषेक कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। அதுக்கான காரியங்களை மூசே பார்த்தார், ஆரோனை என்ன பண்ணிட்டாங்க பிரதான ஆசாரியரா ஆக்கியாச்சு। और उसके सारे कार्यों को मूसा ने देखा और हारून को अभिषेक करके याजक बनाया। आमीन आमीन। அப்போ அந்த நியாயப்பிரமாணம் ஜனங்களை பூர்ணப்படுத்துமானால், अगर वो न्याय जो है लोगों को पूरा कर सकता है तो இன்னொரு அதாவது ஆசாரிய முறைமையின்படி வராதவர் இன்னொரு எழும்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன? तो अगर वो पूरा करता तो फिर कोई ऐसा इंसान जो ये याजक पद से अलग होकर आने की आवश्यकता क्या थी? हालेलुया நியாயப்பிரமாணம் जो न्याय नियम है ஒருவரை अगर किसी को பூர்ணப்படுத்துமானால் पूरा कर सकता तो அந்த லேவியின் கோத்திரத்தில் வராதவர் இன்னொரு கோத்திரத்தில் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன? वो लेवियों के जो वंश में न आकर किसी और कुल के वंश में आने की क्या आवश्यकता थी? हालेलुया। आमीन। இந்த நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்பாகவே ये न्याय देने से पहले ही மெல்கிசேதேக்கு வந்துட்டார், ஆமென் சொல்லுங்க। मेल्किसेदेक आ गए। மெல்கிசேதேக் வந்து मेल्किसेदेक जो है அவர் என்ன எப்படி இருந்தாராம், वो कौन थे? அவர் சாலேமின் ராஜாவா இருந்தாராம், वो सालेम के राजा தேவனுடைய ஆசாரியனாகவும் இருந்தாராம்। और प्रभु के याजक बन के भी थे। हालेलुया। हालेलुया। வேதத்துல அருமையான வார்த்தை வருது और பாத்தீங்களா? पवित्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा वचन है। என்ன எழுதுங்க தெரியுமா? மெல்கிசேதேக் குறித்து சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, கேள்வியில் மந்தமுள்ளவர்களாக இராதபடி ஆமென் ஆமென் ஹalleluya அது பேரை பார்ப்போம்। இப்போ நம்ம முக்கியமான காரியங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம்। அந்த மெல்கிசேதேக்கினுடைய முறைமைன்னு ஒன்னு இருந்துச்சு। ये जो मेल्किसेदेक की रीति करके एक था। அதுல சங்கீதம் 110ல 4 வாசிங்க। भजन संहिता 110:4 पढ़ेंगे। சங்கீதம் 110:4 வாசிங்க। அங்கேயும் அழகாக ஒரு அருமையான வார்த்தை வருது, ஆமென் நீர் என்றென்றைக்கு மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியராய் இருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் சொன்னார், மனம் மாறாமலும் இருப்பார்। எங்க இங்கே ஒருத்தர் குறித்து சொல்லி இருக்கிறது, நீர் மெல்கிசேதேக் முறைமையின்படி நீர் என்று சொல்லி இருக்கிறது, அந்த நீர் யார்? ஹalleluya। அப்ப ஒருவர் வர வேண்டியது இருந்துச்சு, அவர் வருவதற்கு முன்பாக நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டு பாவம் இப்படி என்று உணர்த்தப்பட்டது ஜனங்களுக்கு। और ये जो है ये एक मेल्किसेदेक की रीति पर से तू सर्वदा याजक बना रहेगा करके एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया। ये नियम इसलिए दिए गए थे ताकि पुराने नियम में ये समझ सके कि ये सारी चीजें पाप होती हैं। आमेन हालेलुया गॉड ब्लेस यू मगने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। அப்ப அங்க என்ன கொடுக்கப்படுது, நியாயப்பிரமாணம்
तो यहाँ पर क्या किया ஒருவனையும் जाता है? பூரணப்படுத்துவதில்லை. जो न्याय है वो किसी को पूरा नहीं करता है, ஹalleluya. பூரணப்படுத்தது वो किसी को पूरा नहीं करता। அது நம்மை, அதாவது என்ன சொல்றாங்க, இன்னொருவர் நமக்கு புதிய உடன்படிக்கை தருவதற்காக நம்மை அடைத்து போட்டு நடத்துகிற உபாத்தியராய் இருந்தது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். உபாத்தி और वो जो है एक टीचर शिक्षक का जैसा बना कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सिखाने वाला एक शिक्षक जैसा न्याय जो है हमारे लिए बना। ஆமென். எல்லாத்தையும் என்ன போட்டு அடைச்சு போட்டு ஒருத்தர் வருவாரு, அப்பதான் விடுதலை. ஆமென் சொல்லுங்க. कि कोई आने वाला है, ஆமென். எல்லாத்தையும் அடைச்சு போட்டாச்சு. सभी को बंद कर दिया। நியாயப்பிரமாணம் எல்லாரும் பார்த்து அடைச்சு போட்டு, न्याय ने जब सभी को लेकर उसने बंद करके रखा, அதுல இருந்து விடுதலை வேணுமே. उससे छुटकारा चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ லேவி கோத்திரத்துல வராத ஒருவர் இன்னொரு கோத்திரத்திலிருந்து எழும்ப வேண்டியது என்ன? और लेवियों के कुल से न आकर किसी और कुल में एक व्यक्ति का आना आवश्यक क्यों हुआ? அதை பத்தி மோசே எங்கேயும் சொல்லலையே. यहाँ पर मूसा ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். ஆமென்। ஆரோனுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்படாமல் மெல்கிசேதேக்கினுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்பட்ட வேறொரு ஆசாரியர் எழும்ப வேண்டுவது என்ன என்று, हारून की रीति से न बुलाया जाकर मेल्किसेदेक की रीति से बुलाए जाने वाले एक याजक की आवश्यकता क्यों पड़ी? ஆமென். யாஜக आवश्यकता क्यों पड़ी? 12 பாசிங்க. எபிரேயர் 7:12. ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருக்குமே ஆனால் நியாயப்பிரமாணமும் மாற்றப்பட வேண்டியதாகும். आमेन। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। அங்க என்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது? ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருக்குமே ஆனால், अगर याजक का पद बदला ही जाना है तो, நல்ல கவனமா கேளுங்க, அப்பதான் இது புரியும். ஆமென் சொல்லுங்க. बहुत अच्छे से सुनिए तो, ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருக்குமே ஆனால், अगर याजक का पद जो है वो बदला जाता है, நியாயப்பிரமாணமும் तो व्यवस्था மாற்றப்பட வேண்டியதாகும். वो भी बदलना अवश्य है। இவைகள் எவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, ये किसके विषय में बताया அவர் गया है? வேறொரு கோத்திரத்துக்குள்ளவராய் இருக்கிறாரே, वो कोई दूसरे गोत्र का है। हालेलुया। அந்த கோத்திரத்தில் ஒருவனாகிலும் பலிபீடத்தில் ஊழியம் செய்ததில்லையே, और उस गोत्र में से किसी ने भी जो है वो जो वेदी पे सेवा नहीं की है, அல்லாமலும் और ना तो वो மெல்கிசேதேக்குக்கு ஒப்பாய் मेल्किजेदेक के तुलना में வேறொரு ஆசாரியர் எழும்புகிறார் என்று சொல்லி இருப்பதினால், और दूसरा एक याजक उठ रहा है ऐसा कहा गया है, इसलिए அது பிரசித்தமா விளங்குகிறது। और ये हमें बहुत स्पष्ट रीति से दिखाई देता है। हालेलुया हालेलुया। மெல்கிசேதேக்குக்கு ஒப்பாய் ஒரு ஆசாரியர் எழும்புகிறார்னா அது பிரசித்தமா விளங்குகிறது। और मेल्किजेदेक के रीति में अगर कोई याजक उठ रहा है तो ये बहुत ही स्पष्ट रीति से दिखाई देता है। 16 அவர் மாம்ச சம்பந்தமான கட்டளையாகிய நியாய பிரமாணத்தின்படி ஆசாரியர் ஆகாமல், जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, நீர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி என்றென்றைக்கு ஆசாரியராய் இருக்கிறீர்। पर मेल्किजेदेक की रीति से हमेशा हमेशा के लिए वो जो है याजक पद पे बैठा என்று है। சொல்லிய சாட்சிக்கு தக்கதாக அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லமையின்படி ஆசாரியரானார்। ஆமென்। और ऐसे गवाही में जो है वो याजक बना। முந்தின கட்டளை எப்படி இருந்துச்சா? पहली आज्ञा कैसी थी? பலவீனம் உள்ளதும் பயனற்றதுமாய் वो निर्बल और निष्फल थी, இருந்த நிமித்தம் மாற்றப்பட்டது। और इसकी वजह से वो बदला हालेलुया। गया। இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, சனிக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள், बहुत लोग क्या बोलते हैं कि शनिवार ही जो है वो நடந்துட்டு இருக்கு। ஆமென் சொல்லுங்க। நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, हमें समझ नहीं आता। हालेलुया हालेलुया। எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்துல மிகப்பெரிய அது எதற்காக எழுதுனாங்க அப்படின்னா, इब्रानियों का किताब எழுத வேண்டிய அவசியம் என்னன்னா, इसको लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ஆரம்பத்துல யூத ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க இயேசு விட்டு। ஆமென்। शुरुआत में जो है ये जो यहूदी लोग है उन्होंने उधर पाया। ஆமென்। இயேசுவினுடைய அந்த அன்பினாலே அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்ட நிறைய யூத மக்கள் என்ன நினைச்சாங்க, यहूदी के लोग जो है बहुत लोग यीशु मसीह की वजह से जो है उन्होंने उद्धार पाया। ஆண்டவர் சீக்கிரம் வர போறாரு நினைச்சிட்டே இருந்தாங்க। और ये जो है प्रभु जल्दी आने वाले हैं ऐसे सोच रहे थे। हालेलुया हालेलुया। ஆமென்। ஆனால் ஆண்டவர் வரல। लेकिन प्रभु नहीं आए। ஆமென்। आमेन। வராத பட்சத்துல இவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, பழைய யூதர்கள், அதாவது ரட்சிக்கப்படாத யூதர்கள், பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறவர்கள் மத்தியில சில நெருக்கங்கள்லாம் வந்துச்சு। और जो उद्धार नहीं पाए उनके जरिए उनको जो है बहुत कष्ट हुआ। आमेन आमेन। அப்படி என்ன ஆனாங்க, அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இயேசு ஒருவர் இன்னும் வரலையே, कि यीशु आएंगे लेकिन यीशु आए नहीं अभी तक। आमेन। அப்போ நியாயப்பிரமாணம் தான் சரியோ?
अच्छा तो शायद व्यवस्था ही सही था क्या? ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் எனக்கு ஒரு ஆள்கிட்ட 1 லட்சம் கடன் கேட்டிருந்தேன் मैंने एक इंसान से जो தருவாருன்னு தரவே இல்ல कि मैं वो देगा देगा करके उसने दिया இன்னொரு ही नहीं। 1000 தாரேன்னாரு அப்போ அது சரியோ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஆமென் एक उदाहरण के लिए कह रहा அப்போ हूँ। ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருவார்னு நான் எதிர்பார்த்திருந்தது வராதனால அது சரியாயிட்டோ சரியாகாது ஆமென் சொல்லுங்க और अगर प्रभु जो यीशु मसीह आ रहे हैं करके कह के अगर वो आए नहीं है तो இந்த क्या वो காலகட்டத்துல व्यवस्था அந்த सही हो गया? எபிரேயர்கள் எழுதின நிருபம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் और எபிரேயர்கள் எழுதின तभी நிருபம் उस समय जो है ये इब्रानियों का ये அப்ப किताब அந்த रखा ஜனங்களுக்கு गया। என்ன சொன்னாங்க तो लोगों को क्या कहा गया? பூர்வத்திலே தேவன் பங்கு பங்காக தீர்க்கத்தில் திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசிகள் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரன் மூலமாக திருவுளம் பற்றினார் और पहले जो अलग अलग भविष्यताओं से प्रभु ने जो प्रकटीकरण दिया, अब इस रीति से केवल यीशु मसीह को भेजकर उसने अपने प्रकटीकरण दिए। ஹalleluya हालेलुया। நல்லா கேளுங்க ஆமென் சொல்லுங்க அப்போ இந்த நியாயப்பிரமாணத்திலிருந்து சில விளக்கங்கள் எடுத்து அது இல்ல இது என்று சொல்ல வைத்தது कि ये व्यवस्था से कुछ चीजें लेकर कि ये नहीं ऐसा है करके उनको जो है ஹalleluya நியாயப்பிரமாணம் ஒருதனையும் பூரணமாக்கவில்லை व्यवस्था किसी को पूरा नहीं किया है। ஹalleluya हालेलुया। அதிக நன்மையான நம்பிக்கை வருவிப்பதோ और बहुत ज्यादा जो विश्वास जो அதுதான் लेकर நம்ம आता பூரணப்படுத்துகிறது है, वही हमें पूरा करता அந்த है। நம்பிக்கை ஆமென் और சொல்லுங்க वो विश्वास அந்த நம்பிக்கை वो विश्वास இன்னைக்கு ஆராதனை பாடல் படிச்சோம் உம் நம்பிக்கையே உமக்கு என் நம்பிக்கை உமக்கு சோத்து அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கிறது அந்த நம்பிக்கை தந்தார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து वो विश्वास ही हमें प्रभु के पास जाकर जोड़ता है और वो विश्वास हमें यीशु मसीह ने दिया है। ஹalleluya हालेलुया। பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள எல்லா பலிகளும் ஜனங்களை பூரணப்படுத்துமானால் இயேசு மரித்தது வீணா இருக்குமே और पुराने नियम के सारे बलि अगर एक इंसान को शुद्ध कर सकता तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ था। ஹalleluya हालेलुया। இந்த மெல்கிசேதேக்கு ஆபிரகாம் எல்லா விதத்திலும் என்ன பண்ணாரு தசமபாகம் கொடுத்தாரு ये मेल्कीसेदेक को जो है अब्राहम ने हर एक रीति से जो है उसने दशमांश दिया। ஹalleluya ஆபிரகாம் அப்போ இங்க என்ன தெரியுமா ஆபிரகாம் தசமபாகத்தை கொடுத்தாருன்னா லேவி அப்பொழுது அவருடைய அறையில் இருந்ததனால வாங்குகிற அவரும் கொடுத்தானா ஆபிரகாம் மூலமாக அப்படி எழுதி இருக்கு ஆமென் சொல்லுங்க और जो है क्योंकि अब्राहम ने उनको दिया और जो लेवियों ने भी उनको जो है वो दशमांश उनका वो भाग दिया। ஹalleluya हालेलुया। ஆபிரகாம் கொடுத்தாரா अब्राहम ने दिया அப்ப லேவி வரல அப்படிதானே तब लेविया नहीं அப்ப லேவி थे। எங்க இருந்தாரு तब लेवी कहाँ थे? ஆபிரகாம் மட்டும் தான் இருந்திருக்கணும் केवल अब्राहम ही रहने चाहिए थे। அப்புறம் மூலமா லேவி வந்தாரு अब्राहम के அப்போ जरिए ही लेवियां आए। லேவியர்கள் ஆராதனை அத ஆசாரிய முறைமையின்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கி தசமபாகம் வாங்குவாங்க लेवियों जो है अपने याजक की रीति से वो दशमांश लेते हैं। ஆனால் लेकिन ஆபிரகாம் எப்பொழுது மெல்கிசேதேக்கு இந்த தசமபாகத்தை கொடுத்தாரோ जब अब्राहम ने मेल्कीसेदेक को अपना दशमांश दिया அப்ப அறையில் இருந்த லேவியும் வாங்குற அவன் ஆபிரகாம் மூலமா கொடுத்துட்டான் और ஹalleluya वो जो लेने वाला लेवी भी अब्राहम को देखकर वो भी दशमांश देने लगा। ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க அன்றிய மெல்கிசேதேக்கு ஆபிரகாம் எதிர்கொண்டு போனபோது லேவியானவன் தன் தகப்பனோட அறையில் இருந்தபடியால் தசமம் வாங்குற அவனும் ஆபிரகாம் மூலமா தசமம் கொடுத்தான் और जो याजक पद में जो लेवी था வாங்குறவரும் கொடுத்துட்டான் ஆமென் சொல்லுங்க जो लेता था वो भी देने लगा। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப ரெண்டு விதமான காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் तो दो ऐसी चीजों को हम देखते हैं। ஆரோனுடைய ஆசாரிய முறைமை யாரையும் பூரணப்படுத்தவில்லை हारून की जो याजक रीति है उसने किसी को पूरा नहीं किया। ஹalleluya ஆரோன் Hallelujah. மரித்தார் எலிசர் வந்தார் அவர் மரித்தார் மகன் வந்தான் எல்லாரும் லேவியர்கள் வந்து இந்த பலிகளை செலுத்திக் கொண்டே இருந்தார்கள் और एक जन मरा उसके बाद आया ऐसे याजक जो है वो आते आते गए। ஆமென் ஆமென் சொல்லுங்க आमीन। வந்துகிட்டே இருந்தாங்க वो आते गए ஹalleluya Hallelujah. ஆனா ஒருவர் வர வேண்டியது இருந்துச்சு लेकिन एक खाना बाकी था। ஆமென் சொல்லுங்க ஹalleluya Hallelujah. வலது கரத்தை உயர்த்தி அப்படியே அப்பாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் अपने பண்ணுங்க दाहिने हाथ को उठाकर ஹalleluya प्रभु ஆபிரகாம் धन्यवाद மூலமாக करेंगे। அவர் மூலமாக अब्राहम வந்து के கொண்டே जरिए இருந்தார்கள் वो आना जरूरी था। ஆமென் ஆனால் Hallelujah. ஒருவர் வர வேண்டியது பாக்கி இருந்துச்சு लेकिन एक आना बाकी था। ஹalleluya हालेलुया। அவர் வந்து இறங்கினாருக்கு பாருங்க और वो आकर उतरा। ஹalleluya வேத हालेलुया। வசனம் ஆராய்ந்து பாருங்கள் और पवित्र शास्त्र को पढ़कर என்னை குறித்து देखिए நித்திய ஜீவன் அதுல உண்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே और नित्य जीवन उसमें है ऐसा आप என்னை जानते குறித்து அங்கதான் சாட்சி हैं। और கொடுக்கப்பட்டிருக்கு मेरे बारे में वो गवाही देता है। ஹalleluya हालेलुया। யோவான் 5:39 ஆண்டவர் சொல்றாரு यूहन्ना 1:31 ஆமென் என்ன 8 में சொல்றாரு लिखा गया है। ஹalleluya क्या வேத लिखा வசனங்களை गया है? ஆராய்ந்து பாருங்கள் पवित्र शास्त्रों को जांच कर देखिए ஹalleluya நித்திய ஜீவன் அதுல உண்டு என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே और अनंत जीवन என்னை उसमें है ये குறித்து जानते சாட்சி हो। கொடுக்கிறவர் அவைகளே और मेरे बारे में गवाही यही देती है। எழுதின வார்த்தை முன்பாக நின்றார் और वचनों जो आमेन लिखे சொல்லுமா? गए उसके सामने वो எழுதப்பட்ட खड़ा हुआ। வார்த்தை ஜனங்களுக்கு முன்பாக உயிர் உள்ளவராக நின்றார் और वचनों के सामने वो जीवित खड़ा हालेलुया। हुआ।
ஹalleluya Hallelujah. ஆரோன் முறைமை ஒன்றை பூரணப்படுத்தாது हारून की जो याजक पद है वो किसी को पूरा नहीं அருமையான कर தேவச்சனமே सकते है मेरे प्यारे ஆண்டவர் प्रभु के சொல்றார் लोगों। நானே உங்களை பூரணப்படுத்துகிற प्रभु கர்த்தர் कहते हैं केवल मैं ही तुम्हें எத்தனை पूरा ஆமென் कर சொல்றீங்க? सकता கரங்களை हूं। உயர்த்தி எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते நானே हैं? உங்களை பூரணப்படுத்துகிற केवल கர்த்தர் मैं ही तुम्हें पूरा कर நானே सकता உங்களை हूं। சுத்திகரிக்கிற केवल கர்த்தர் मैं ही तुम्हें शुद्ध என்னுடைய कर सकता இரத்தம் தான் हूं। இயேசுவின் இரத்தம் தான் நம்மளை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது यीशु मसीह का लहू ही हमें शुद्ध कर सकता है। ஹalleluya ஆரோனுடைய हालेलुया। முறைமை ஒருவனை பூரணப்படுத்தவில்லை हारून का रीति किसी को पूरा नहीं कर ஒருவனை सकता। நீதிமான் ஆக்குவதில்லை किसी को धर्मी नहीं बना ஹalleluya सकता। வந்துகிட்டே இருந்துச்சு वो ஆமென் याजक आते गए आते गए। ஹalleluya ஆனா ஒருவர் வர வேண்டியது இருந்தது लेकिन एक खाना बाकी ஆனால் था। அவர் லேவி கோத்திரத்தார் இல்ல அவர் சொல்லப்படாத கோத்திரத்தாக இருந்தாரே அந்த கோத்திரத்தாரில இருந்து ஒருவனை மோசே எழுதவில்லையே இவர் வருவார்னே और लेवियों के गोत्र में से नहीं लेकिन आमेन। दूसरे गोत्र में से हालेलुया। आया लेकिन मूसा எத்தனை ने பேருக்கு ये புரியுது लिखा नहीं எத்தனை था பேருக்கு புரியுது कि ऐसे गोत्र में ஆமென் से कोई புரியுதா आएगा। எத்தனை புரியுது எத்தனை புரியுது कितने சொல்லுங்க लोगों को ஹalleluya समझ आ रहा है? ஆமென் हालेलुया। மெல்கிசேதேக்கின் முறை எப்படி ஒருவர் வருவார்னா மோசே அதை பத்தி எழுதலையே और मेलकीसेदेक की रीति से अगर कोई आने वाला है तो मूसा ने उसके बारे में लिखा नहीं है। நம்முடைய கர்த்தர் யூதா கோத்திரத்திலிருந்து வருவார் என்று சொல்லப்பட்டது எவ்வளவு பெருசித்தமா இருக்கிறது हमारे கரங்களை தட்டி प्रभु அப்போ जो है यहूदा के गोत्र में से आएंगे। ये ஹalleluya प्रभु की நம்முடைய कितनी கர்த்தர் महान யூதா इच्छा थी। கோத்திரத்திலிருந்து வருகிற தேவனாய் இருக்கிறார் वो यहूदा के गोत्र में அவன் से அங்கே आने वाले ஒருவன் प्रभु। வந்ததில்லையே उसमें से कोई नहीं மோசே அதை है। பத்தி சொல்லவே இல்லையே मूसा ने इसके बारे में नहीं कहा। ஹalleluya हालेलुया। மோசேக்கு தெரியாது मूसा को भी नहीं पता ஆனால் ஆண்டவர் எப்ப வருவேன் ஆமென் சொல்லுங்க लेकिन प्रभु कभी என் आएंगे। மகனை எப்பொழுது அனுப்புன்னு எனக்கு தெரியும்பா மோசே मेरे बेटे को कब भेजना है मुझे पता है मूसा। ஆமென் சொல்லுங்க आमेन। தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் प्रभु कितना बड़ा है। நம்முடைய பிதாவாக தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் हमारे प्रभु कितने बड़े அவர் हैं। அன்பு அளவில்லாதது उनका प्यार जो है बहुत அவர் இரக்க महान है। முடிவில்லாதது उनकी करुणा அவர் महान है। தயவுக்கு எல்லையே கிடையாது उनकी दया का कोई அவருடைய सीमा நேச नहीं है। பாசத்திற்கு ஆமென் சொல்ல முடியாது ஆமென் சொல்லுங்க தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை अपने इकलौते बेटे को அந்த வசனத்தை வாசிக்கும்போது அப்படியே உடம்பெல்லாம் அப்படி புல்லரிக்கும் ஆமென் சொல்லுங்க वचन को पढ़ते समय जो है யோவான் 3:16 ஆண்டவர் சொல்றாரு தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் यूहन्ना 3:16 के अनुसार क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन जो पाए। कोई उस पर विश्वास करे परंतु नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन किंतु नहीं जिंतु नहीं आमेन बोलेंगे किंतु नहीं जिंतु नहीं परंतु आमेन आमेन बोलेंगे परंतु अनंत काल अनंत जीवन आमेन। बोला कौन सुनது யாரு किसने ஏசப்பா बोला? சொன்னாங்க ஆமென் சொல்லுங்க आमेन। ஹalleluya हालेलुया। அவர் ஒன்று வந்தால் अगर वो आए ஒன்று வாசிப்போம் சீக்கிரமா ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் 8:12 வாசிங்க எபிரேயர் 8:12 நிறைய காரியங்கள் இருக்கு சொல்ல முடியல ஆமென் நேரம் போயிட்டே इब्रानियों இருக்கு पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। एब्रानियों किताब 8:12 हां அவர்கள் பாவங்களையும் 13 நாள் பட்டதுமா இருக்கிறது ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் புது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலே नया नियम जो उसने कहा முந்தினதை பழமையாக்கிட்டார் और पहला जो था वो पुराना हो गया। ஹalleluya आमेन। பழமையானது நாள் பட்டதுமா இருக்கிறது என்ன ஆயிட்டு परंतु जो पुराना जो था ஒரு வழிந்து போக காலம் சமீபமா இருக்கிறது वो मिट जाना अनिवार्य है। ஹalleluya हालेलुया। praise the lord आमेन। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमेन कहते हैं? ஹalleluya हालेलुया। அப்போ ஒன்னு நான் புதியவைகளை நான் செய்கிறேன்னு ஆண்டவர் சொன்னா और अगर प्रभु कहते हैं कि नए कार्य को ஹalleluya करेंगे, ஆமென் ஒருத்தருக்கு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன் अगर किसी को कोई कार्य दिया गया है அது பூர்ணமாகல और वो पूरा नहीं हुआ है இன்னொன்று நான் உங்களுக்கு தர்றேன் तो एक और चीज मैं तुम्हें देता हूँ। இன்னொன்றுனாக்கி முன்னால உள்ளது ஒண்ணுமில்லாம போணும் अगर एक और मैं देता हूँ मतलब ஹalleluya पुराना चीज அதுதான் उसका कोई ரெட்ஷிப் मतलब ஆமென் नहीं। சொல்லுமா वही उद्धार அதுதான் है இயேசு கிறிஸ்துவால் வருகிற ரெட்ஷிப் और यीशु मसीह के जरिए आने वाला उद्धार அது பழைய ஏற்பாட்டு மக்களுக்கு கிடைக்கல और पुराने नियम के लोगों को वो नहीं मिला। ஹalleluya இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் எப்படி சிந்தப்பட்டதோ यीशु मसीह का लहू जो அந்த ரத்தம் தான் நமக்கு बहाया சுத்திகரித்திருக்கு वो लहू ही हमें शुद्ध அதனால करता தான் நம்ம है ரெட்ஷிப் और उसी से हमें उद्धार मिलता है। ஹalleluya हालेलुया। அதனால தான் பழைய உடன்படிக்கை பார்க்க புதிய உடன்படிக்கை மேன்மையானது और इसीलिए पुराने नियम से नया नियम जो है वो उत्तम ஹalleluya है। பழைய உடன்படிக்கையோட ரத்தம் और पुराने नियम का जो ஜனங்களுடைய பாவங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கல वो लहू जो है वो लोगों के पापों को शुद्ध नहीं किया। அது மறைக்கப்பட்டது மூடப்பட்டது वो केवल उसे ढांपा गया उसे छिपाया गया। ஹalleluya ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமோ लेकिन यीशु मसीह का लहू ஹalleluya 1 யோவான் 1:7 என வாசிக்கிறோம்
एक पहला यूहन्ना 1:7 में हम पढ़ते हैं। அதை படிப்போமா? 1 யோவான் 1:7 சீக்கிரமா வாசிங்க. ஹalleluya. 1 யோவான். அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு அழிக்கப்பட்டிருப்போம். ஆமென். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம், ஆமென், ஹalleluya, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. அப்ப இந்த சுத்திகரிக்கணும் ஆரோனுடைய முறைமை பழமையாக்கப்படணும். अगर ये हमें शुद्ध करता है तो हारून की जो रीति है वो पुराना हो चुका. ஹalleluya. हालेलुया. அப்ப ஆரோனுடைய வழியில் வராதபடி हारून की रीति से ना आकर யூதா கோத்திரத்தில் ஒருவர் எழும்புகிறார். यहूदा गोत्र में से एक आता है. ஹalleluya. हालेलुया. நம்ம முற்றுமுடிய ரட்சக வல்லவராய் இருக்கிற தேவன் அவர் யூதா கோத்திரத்தில் எழும்பின நம்முடைய கர்த்தர். हमारे पूरे तरीके से हमें शुद्ध करने के लिए यहूदा के गोत्र में से आया हुआ हमारा எனக்கு புரியுது. ஆமென் சொல்லுங்க. लोग इसे समझ पा रहे ஆமென். हैं. லேவி கோத்திரம், ஆமென் சொல்லுங்க. லேவி கோத்திரம் ஒன்றே பூரணப்படுத்தல. वो उसने किसी को पूरा नहीं किया. ஜனங்களுடைய பாவங்கள் மூடதான் பட்டுச்சு. लोगों के पाप केवल ढापे गए. ஹalleluya. கலாத்தியர் 4:5 வாசிங்க. காலம் நிறைவேறின போது, जब समय पूरा हुआ, காலம் நிறைவேறின போது जब வாசிங்க. समय पूरा हुआ, தேவன் தம்முடைய प्रभु ने, கலாத்தியர் 4:5 வாசிங்க. गलतियों 4:5, ஆமென். பிறந்தவரும் தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார். ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया. எப்ப நிறைவேறின போது? காலம் நிறைவேறின போது. जब समय पूरा हुआ. ஆமென். आमेन. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? इतने लोग आमेन. ஹalleluya. காலம் நிறைவேறின போது. जब समय पूरा हुआ. ஒன்றை முடிக்கணும்னா ஒன்னு தொடங்கப்பட வேண்டும். अगर एक खत्म करना है तो ஆனால் அது தொடங்கப்பட்டது, एक शुरू हुआ, ஒருபோதும் முடிவு கிடையாது. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. ஹalleluya சொல்லுங்க. எல்லாரும் அப்படியே ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. பழசு முடியப்பட்டது, புதுசு தொடங்கப்பட்டது, அது முடியாது. खत्म हुआ और नया அது शुरू என்றும் हुआ, தொடரும். ஆமென் சொல்லுங்க. नहीं खत्म होगा. ஹalleluya. हालेलुया. மத்தேயுல ஆண்டவர் சொன்னாரு, मत्ती में प्रभु ने ஆமென், कहा, நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் और व्यवस्था हो, எதை அழிக்கலாம் வரல, किसी को नाश நிறைவேற்றவே करने नहीं, வந்தேன். उसे पूरा करने के ஹalleluya लिए சொல்லுங்க. आया हूं. ஹalleluya. நிறைவேற்றவே வந்தேன். उसे पूरा करने के लिए आया हूं. ஆமென். நிறைவேற்றவே வந்தேன். उसे पूरा करने के लिए आया हूं. ஆமென். நியாய பிரமாணத்தை யாருமே நிறைவேற்ற முடியாது. और व्यवस्था को कोई पूरा नहीं कर सकता. யார் கொடுத்தாரோ जिसने दिया அவர்தான் முடிவுக்கு முடியும். केवल वो ही पूरा कर सकता ஆமென் சொல்லுங்க. है. அத हालेलुया. முடிச்சாதான் ஒன்னு தொடங்க முடியும். एक को खत्म किया तो ही दूसरे को शुरू कर ஹalleluya. सकते हैं. 5ஆம் கிளாஸ் முடிச்சாதான் 6ஆம் கிளாஸ் போக முடியும். और 5वीं कक्षा को खत्म किया உதாரணத்துக்கு तो ही சொல்றேன், புரிய 6वीं முடியாது. कक्षा ஆமென் को சொல்லுமா? அப்படிதானே? அங்க முடிக்கணும். वहां पर खत्म करना है. அங்க நான் முடிக்காம 5ல தான் இருப்பேனே, நீ இன்னும் நியாய பிரமாணத்துல தான் இருக்கறா. तो अगर वहां पर नहीं खत्म किया तो मतलब अभी चलना है। व्यवस्था में ही है अभी तक. ஹalleluya. हालेलुया. 10ஆம் கிளாஸ் போனாதான் 10वीं புதிய कक्षा में காரியங்கள், புதிய जाएंगे படிப்புகளை तो படிக்க முடியும். तो नए कार्य नई चीजों को पढ़ सकते நான் हैं. 9ல தான் இருப்பேன், 9ல தான் இருப்பேன். नहीं नहीं, मैं तो 9वीं कक्षा में ही நியாய रहूंगा. பிரமாணத்துல தான் இருப்பேன் நீ. तो आप व्यवस्था में ही रह जाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஒன்றை ஆரம்பித்தால் अगर एक को शुरू किया ஒன்றை முடிக்கணும். तो दूसरे को खत्म करना யாரால है. முடிக்க முடியாது. कोई भी उसे खत्म न कर सकता. யாராலுமே कोई उसे முடிக்க खत्म नहीं முடியாது. कर सकता. ஹalleluya. கொலை செய்யாதே, களவு செய்யாதே, அதை செய்யாதே, இதை செய்யாதே, 9 நான் சரிச்சிட்டு இச்சாதிரிப்பாக நான் பண்ணல, அதை நான் பண்ணனாகி நீ எல்லாத்தையும் அடி விழுந்துரும். ஆமென் சொல்லுங்க. और जो है जो किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, ये सब न कर केवल एक अगर किसी और के चीजों पे इच्छा किया तो मतलब सारी चीजों का जो है कोई मतलब नहीं है. ஹalleluya. ஆமென். आमेन. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. कुछ नहीं कर सकते. அதனால ஆண்டவர் வந்தார். इसलिए प्रभु आए இரக்கமுள்ளவர் வந்தார். और करुणा में प्रभु आए. உங்களால செய்ய முடியாதுப்பா. तुमसे नहीं हो सकता. நானே அதை முடிக்கிறேன். मैं खुद उसे पूरा करता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. நானே அதை முடிக்கிறேன். मैं खुद आता हूँ, मैं उसे पूरा करता முடிச்சாதான் நான் हूँ. உன்னை தொடங்க முடியும். उस जो उसे खत्म किया तो ही मैं दूसरे को शुरू कर सकता हूँ. முறைமையின்படி செய்ய நான் வந்துட்டேன். मेल्किसेदेक की रीति से करने के लिए मैं आ गया हूँ. அந்த மெல்கிசேதேக்னா என்ன? நீதியின் ராஜாவாம். और मेल्किसेदेक जो है மெல்கிசேதேக் நம்ம பேருக்கு என்னது? நீதியின் ராஜா. वो न्याय का राजा है. हालेलुया. அவர் சாலேமை ஆண்டனால அவர் சமாதானத்தின் ராஜா. और वो सालेम को उसने राज किया, इसलिए हालेलुया. वो जो है समाधान நம்ம का மத்தியில யார் வந்தா? நம்ம மத்தியில யார் வந்தா சொல்லுங்க? हमारे मध्य में कौन आया? நீதியின் ராஜா வந்தார். ஹalleluya. नीति का राजा हमारे मध्य में நீதியின் ராஜா வந்தார், சாலேமின் ராஜா வந்தார், சமாதானத்தை தருகிறவர் வந்தார். वो समाधान देने वाला प्रभु எத்தனை நாமம் சொல்றீங்க? आया. आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஆரோனுடைய பலி ஒன்றை நீதியாக்கல, நானே நீதியான ராஜா வந்துட்டேன் और நீதியாக்குறதுக்கு. हारून के रीति ने किसी को पवित्र नहीं किया, मैं ही ஆரோனுடைய ஆசாரியத்துவம் ஒன்றையும் சமாதானத்துல கொண்டு வர நானே சமாதான கர்த்தரா வந்துட்டேன். हारून की रीति किसी को समाधान नहीं दी, इसलिए मैं ही हालेलुया. समाधान बनकर மீகா आता हूँ. 5:5 சொல்றாரு சமாதான கர்த்தர்.
और शांति का प्रभु சமாதான காரணர் और शांति का खान பவுல் சொல்றார் சமாதானத்தின் தேவன் और समाधान का प्रभु ஹalleluya சமாதானத்தின் ஆண்டவர் और शांति का राजा சமாதானத்தின் தேவன் சொல்றாரு शांति का प्रभु ஹalleluya हालेलुया அவர் வந்தாதான் ஒன்று ஆரம்பிக்க முடியும் वो आएंगे तो ही इस चीज को शुरू அவர் कर நியாய सकते பிரமாணத்தை हैं முடித்தார் उन्होंने व्यवस्था को खत्म किया புதிய உடன்படிக்கை ஆரம்பித்தார் और नए एक नियम को அந்த शुरू किया உடன்படிக்கை தான் நாம் நிலைத்திருக்கிறோம் எத்தனை वो ஆமென் சொல்றீங்க वाचा ही आज तक अभी कायम है ஹalleluya உடன்படிக்கை हालेलुया நிலைத்திருக்கிறோமா वो वाचा में क्या हम बने இல்லையா रहेंगे இன்றைக்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள் आज उसे देख जांच कर நம்முடைய देखें வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கு நினைவில் எப்படி हमारे இருக்கு பேச்செல்லாம் वचन எப்படி कैसे இருக்கு हैं हमारी बातें कैसे हैं ஹalleluya हालेलुया ஆமென் என் அன்பிலே நிலைத்திருங்கள் मेरे प्यार में बने रहो நீங்கள் என் அன்பிலே நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள்னு உலகம் சொல்லும் और तुम अगर मेरे प्यार में बने रहोगे तो तुम जो है चेले हो ऐसी दुनिया ஹalleluya तुमको देख कर நம்முடைய कहेगी கர்த்தரோ யூதா கோத்திரத்தில் தோன்றினார் என்பது மிகவும் பிரசித்தமா இருக்கிறது हमारे प्रभु जो है यहूदा गोत्र में से उत्पन्न हुए ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध बात है ஆமென் அதை குறித்து हालेलुया। மோசே ஒன்றுமே எழுதலையே और इसके बारे में मूसा ने कुछ भी नहीं लिखा பிரசித்தமா இருக்கிறது उसने बहुत स्पष्ट रीति से कुछ भी नहीं लिखा ஹalleluya हालेलुया எது ஆமென் சொல்றீங்க आमेन பழைய ஏற்பாடு पुराना नियम முடிக்கப்பட்டது खत्म हुआ புதிய ஏற்பாடு नया नियम தொடங்கப்பட்டது शुरू हुआ அவர் வரும்போது அது நடக்கும் ஆமென் और சொல்லுங்க वो जब आएगा तभी वो ஹalleluya होगा हालेलुया ரட்சிப்பை தருகிற தேவன் उद्धार देने वाला प्रभु ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya இதுல தான் நம்ம நிலையிருக்க வேண்டும் इसी में हम स्थिर रह सकते हैं ஹalleluya நாம் हालेलुया। அதாவது அவர் சொல்றாரு कहते हैं தாம் பூரணமான பின்பு मैं पूरा होने के बाद தமக்கு கீழ்ப்படிகிற யாவரும் और मेरे आगे पालन करने वाला हर एक நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி और ஹalleluya और अनंत जो है ஆமென் उद्धार को पाने காரணராகி के कारण होने के மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி मेल्किसेदेक की रीति के अनुसार பிரதான ஆசாரியர் எது நாம சொல்றீங்க प्रधान याजक அவர் பிரதான ஆசாரியர் மட்டுமல்ல वो केवल நித்திய प्रधान பிரதான याजक ही ஆசாரியர் नहीं, और वो नित्य प्रधान याजक है என்று தேவனாலே ऐसे प्रभु के நாமம் जरिए தரிக்கப்பட்டார் उसको ये नाम दिया ஹalleluya गया हालेलुया எத்தனை நாம சொல்றீங்க कितने लोग हमें ஹalleluya हालेलुया அவர் பூரணமான பின்பு क्यों वो पूरा होने के எங்கே कारण அவர் பூரணமானார் कब वो पूरा हुआ சிலுவையில எல்லாத்தையும் செய்து முடித்து அவர் பூரணமாயிட்டார் क्रूस पर सारी आमीन चीजें சொல்லுங்க वो करके वो उसने उसे पूरा ஹalleluya किया। हालेलुया அதனால தமக்கு इसलिए கீழ்ப்படிகிற நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க தமக்கு கீழ்ப்படிகிற யாவரும் अपना आज्ञा पालन करने वाले हर एक के நித்திய ऊपर ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணராகி और नित्य उद्धार पाने के लिए மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி और मेल्किसेदेक की रीति के अनुसार பிரதான ஆசாரியர் और प्रधान याजक என்று बना தேவனாலே நாமம் தரிக்கப்பட்டார் ऐसे प्रभु के जरिए उसको नाम मिला ஹalleluya हालेलुया எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग हमें ஹalleluya हालेलुया மெல்கிசேதேக் முறைமையின்படி வந்துட்டார் ஆமென் சொல்லுங்க मेल्किसेदेक की रीति के अनुसार ஹalleluya वो आ மோசேக்கே गया। தெரியாது ஆமென் சொல்லுங்க मूसा को ही नहीं ஆனா पता ஆண்டவர் சொன்னார் ஏற்ற நாள்ல ஆமென் और ये प्रभु ने कहा कि அவர் सही வந்துட்டார் समय पर वो ஹalleluya आएगा। हालेलुया வந்து அவர் சொன்னார் आकर उसने कहा நான் தான் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் मैं ही तुम्हें सिखाऊं அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளல उन्होंने नहीं ஆமென் नहीं யூதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல यहूदी लोगों ने उन्हें नहीं स्वीकारा यहूदा लोग ने नहीं स्वीकारा इसलिए हम स्वीकार लिया हाँ मैं यीशु मसीह हमसे आमीन சொல்லுங்க हालेलुया அவர்தான் இரட்சகர் என்று நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் और वही उद्धार करता है ऐसे हमने स्वीकार कर लिया பாருங்க நித்திய இரட்சிப்பை அடைவதற்கு அவர் காரணராகி उद्धार पाने के लिए மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி वो कारण बना कि ஆரோனுடைய முறைமை இல்லை ஆமென் சொல்லுங்க हारून की रीति से नहीं ஹalleluya நிறைய எழுதிட்டு இருக்கு Hallelujah. ஆமென் சொல்லுங்க ஒண்ணும் எல்லாம் வந்து ஆமென் சொல்லுமா ஹalleluya हालेलुया ஆமென் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி मेल्किसेदेक की रीति से பிரதான ஆசாரியர் என்று प्रधान याजक बन गया தேவனாகிய கர்த்தரால் அவர் நாமம் தரிக்கப்பட்டார் और प्रभु के जरिए ஆமென் उसको எத்தனை बना ஆமென் சொல்றீங்க दिया। आमेन ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया நாம் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி நம்ம ஆசாரியராக இருக்கிறோம் और मेल्किसेदेक की रीति से हम याजक அது बन गए மட்டுமல்ல केवल उतना ही नहीं அவர் நித்திய பிரதான ஆசாரியர் और वो ஏசப்பா नित्य இன்னொன்னு வசனம் வாசிங்க வெளிப்படுத்தல 1:6ல என்ன போட்டிருக்கு प्रकाशित வெளிப்படுத்தல 1:6 வெளிப்படுத்தல पहला अध्याय 6 தம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே கழுவி முன்பாக ஆசீர்வதிக்கிற அவருக்கு ஹalleluya ஹalleluya பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நாம நிக்கணும்னா पिता परमेश्वर के सामने अगर हमें खड़े रहना है तो ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கணும் यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध होना आमेन। है
அவங்க தான் ராஜாக்களும் ராஜாத்தியும் ஆசீர்வாதமாகறாங்க. केवल वो ही राजा और रानियां और याजक बनते हैं. எத்தனை பேர் இங்க ராஜாக்களும் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறோம்? कितने लोग हम राजा और याजक बनकर எத்தனை இருக்கிறோம்? ராஜாக்களும் ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம்? कितने लोग हम राजा और याजक बनकर हैं? எத்தனை பேர் ராணியா இருக்கீங்க, ஆசீர்வாதம் இருக்கிறீங்க? कितने लोग हम रानी और याजक बनकर हैं? हालेलुया, हालेलुया. मैं बोला नहीं नानी तुम बन गए रानी. हालेलुया, आमीन. नानी भी होगी रानी, वो मालूम नहीं, लेकिन हम रानी. तुम लोग रानी है? कौन कौन रानी? हाथ उठाओ. प्रिंसेस ला राजा ना राजाती था, அப்படிதானே? ராஜாத்தி. யாரெல்லாம் ராஜாத்தி? அல்ல ராணி. कौन कौन रानी है? आमीन, आमीन. हालेलुया. पहले जमाने में बोलता था, मैं बोलता था मैं प्रभु का दीवाना हूँ. आप लोग प्रभु का, महिला है पुरुष है प्रभु का दीवाना है, महिला जो है वो प्रभु का दीवानी है, क्योंकि प्रभु ने बनाया तुमको रानी है. हालेलुया, हालेलुया. पहला कोई लिखा होगा तुम पर एक कहानी है. हालेलुया. मैं ज्यादा बोल रहे चाटा मेरे आएगी तेरी याद नानी है. इस प्रकार भाई लोग बहुत सारे हम लोग शेर शायरी करते हैं. हालेलुया बोलेंगे. प्रभु कहता है, प्रभु को लघु से जो भी शुद्ध कर दिया है, धोकर शुद्ध हो गया, वो पिता परमेश्वर के सामने क्या खड़ा हो गया है? राजा रानी बनकर खड़ा हो गया, याजक बनकर खड़ा हो गया. अभी भी हम उठ के खड़े हो जाएंगे. हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोलेंगे. हालेलुया. इतने भी आमीन चल रहे हैं. புதிய உடன்படிக்கை மத்தியஸ்தராக அவர் இருக்கிறார் நம்மளோடு. नए नियम का जो है हालेलुया. इतने नाम चल रही है. புதிய உடன்படிக்கை, नया नियम ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தது, उद्धार लेकर आया, ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது, आशीषों को लेकर आया, நித்தியமாக நம்மோடு கூட இருக்கிறது, और अनंत अनंत तक हमारे साथ है. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन कहते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया. அவர் வந்தார். प्रभु आए. हालेलुया. அவர் வந்தார், प्रभु आए, ரட்சிப்பை தந்தார், उद्धार को உன்னோடு दिया, கூட இருக்க என்று சொன்னார். और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ऐसा कहा. प्रभु जब हमारा प्रभु हमारे साथ है, बोलेंगे जब प्रभु हमारे साथ है तो फिक्र की तो क्या फिक्र बात? की क्या बात है? हालेलुया, आमीन. आमीन. प्रभु हमारा साथ है. बोलो, साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया, 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 हालेलुया. तेरे तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा. मैं एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा. तू धन्य है, वर्शिप होली नेम लॉर्ड यीशु, तेरे जैसा नहीं और कोई. चलो माँ, तू धन्य है, सब मिलकर बोलेंगे. सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव महिमे प्रसन्न नன்றி ராஜா. தேவ கிருபை, தேவ கிருபை. मैं काबा लरब शब्दाला ஒவ்வொரு மேல் நிரம்பி கொண்டு. ஓ ஹalleluya. Thank you Lord, we worship your holy name Lord. உம்முடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. आपका नाम को महिमा 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 निभाशला. हालेलुया,
ஒவ்வொரு பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே, இடப்படுத்தும் வறுமைகள் மாறுவதாக, கரித்திரங்கள் மாறுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே புதிய வல்லமை, புதிய கிருபை உண்டாகட்டும். புது கிருபை, புதிய பலன் உண்டாகட்டும். காண்டாம் இருக்கிற கிருபை உண்டாகட்டும். ஹalleluya. ஒவ்வொரு அபிஷேகம் அக்னியால் நிரப்புங்கப்பா. ஹalleluya. புதிய உடன்படிக்கை மத்தியஸ்தராக இருக்கிறவரே சோத்ரம் 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 ரிகமா ஷாதலபா அபலபா ஷாதலபா நிகலேரபா ஷகல ரபா லபா லபா ரிஷதல ரேமா லேகல ரேமா ஷாதலபா ரபா ரபா ரிமா லபா ஷாதல ரிபா. ஹalleluya. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும், ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். இப்போது ஒரு மகிமை இறங்கட்டும் அப்பா, ஒரு மகிமை இறங்கட்டும் ராஜா, ஒரு மகிமை இறங்கட்டும் அப்பா. வானங்கள் திறக்கட்டும், வானம் திறக்கப்படட்டும், வானம் திறக்கப்படட்டும், பரலோகம் திறக்கப்படட்டும், பரலோகம் திறக்கப்படட்டும், பரலோகம் திறக்கப்படட்டும். அக்கினி விளக்கும் அப்பா, அக்கினி விளக்கும் அப்பா, அக்கினி நிரப்புங்கப்பா. வானம் திறக்கப்படட்டும், வல்லமை இறங்கட்டும், வல்லமை இறங்கட்டும். Receive the glory, receive the glory, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus, glory, 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 yes, the glory, the glory. தேவதூதர்கள் உலாவட்டும் அப்பா, தேவதூதர்கள் உலாவட்டும், தேவதூதர்கள் உலாவட்டும் அப்பா, உலாவட்டும் தேவதூதர்கள் உலாவட்டும் அப்பா, உலாவட்டும் உலாவட்டும் அப்பா. நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்கப்பா. வானம் திறக்கப்படட்டும் அப்பா, வானம் திறக்கப்படட்டும், வானம் திறக்கப்படட்டும். நிரப்புங்கப்பா, 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 நிரப்புங்கப்பா. ஒரு மகிமையின் மேகம், ஒரு மகிமையின் மேகம், ஒரு மகிமையின் மேகம், மகிமையின் மேகம் இறங்கி கொண்டு இருக்குது. ஒவ்வொரு மேலும் அந்த மேகம் வந்து இறங்குது. ஆமென். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை நிரப்புதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே. விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர், விலகாத மேகம் நீர், முன் செல்லும் மேகம் நீர். ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, மகிமை ஆவியானவரே, தெளிவின் ஆவியானவரே, மகிமையின் ஆவியானவரே, ஒரு மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம் என் ஜனத்தை மூடுதே, ஒரு மகிமையின் மேகம். அந்த குளிரான மேகம்
அந்த குளிரான மேகம் இப்போ நீங்க உணர்வீங்க. இப்போ ஒவ்வொரு மேலயும் அந்த மேகம் ஒரு குளிர்ச்சியான மேகம், ஒரு குளிரான மேகம், ஒரு குளிரான மேகம் உங்க ஒவ்வொருவர் மேலயும் Lord touch, Lord. Everybody touch in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 ஆண்டவர் உங்க கூட இருக்கிறார். प्रभु आपके साथ है. ரியலா நிறைய பேர் மகிமை அந்த மேகத்தை உணரும்படி ஆண்டவர் செய்தாரு. बहुत लोगों को महसूस हो ऐसे प्रभु ने किया रहेगा तो आप यहाँ आके बता सकते हैं प्रभु के नाम का महिमा के लिए. हालेलुया. गवाही दे सकते हैं. யாருனாலும் சொல்லலாம். ஆமென். Thank you master. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हर एक पर वो आग लगना चाहिए ईमान की. आमीन बोलेंगे. आमेन. हर एक पर ईमान की आग लगना चाहिए. हालेलुया. है ईमान की. आमीन बोलेंगे. है ईमान की आग लगी है मेरे रूह में, मेरे जान में. मुझे क्या बुझाएगी ये आंधियां में हूँ पाक रूह के आवाम में. हालेलुया. मैं एक चिराग हूँ यीशु नाम पर जलता हूँ उसकी शान में, जलता हूँ उसकी शान में. हालेलुया. ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोले. आमीन. आमेन. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். நிறைய காரியங்கள் இருக்கு. ஆனாலும் ஆமென். கர்த்தர் நம்மோடு பேசின காரியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆமென் சொல்லுங்க. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார்னு? प्रभु ने हालेलुया. बातें किया. ஹalleluya. हालेलुया. அப்படியே கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन. प्रभु ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஓடு நீங்க எங்களோடு பேசினீங்கப்பா. प्रभु आज आपने हमसे बातें உம்முடைய किया. பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படட்டும். आपके पवित्र नाम की महिमा हो. ஹalleluya. உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நல்ல ஆசீர்வாதமா இருப்பார்களாக. प्रभु आपके बच्चे सभी आशीषित உங்களுடைய रहे. என்னென்ன தேவைகளுக்கு வந்திருக்காங்களோ उनके जो भी जरूरतों से वो அப்பா आए हैं இயேசுவின் நாமத்தில் அவர்கள் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो. ஆமென். आमेन. ஒவ்வொரு தேவையும் சந்திங்க ஆண்டவரே. सभी के जरूरतों को आप பரிபூர்ண पूरा சுகம் कीजिए ஆரோக்கியம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டாகட்டும். और पूरे अच्छा श्वास और உம்மில் மகிழ்ந்து चंगाई களி கூறட்டும். और आनंदित रहे. உம்முடைய आपने வேதத்தை நேசிக்கட்டும். आपके वचन से प्यार करें. உம்மிடத்தில் ஜெபிக்கட்டும். आपसे प्रार्थना करें உம்மிடத்தில் உறவில வளரட்டும். और आपके रिश्ते में மேல் बढ़ते மேல் रहे பலப்படட்டும். और बल बढ़ते रहे உமக்காக எழுப்பி பிரகாசிக்க செய்யும். और आपके लिए उठकर प्रकाशित होने அப்படியே दें. செய்து விட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். और आप ऐसा करेंगे इसलिए எல்லாம் அப்படி धन्यवाद. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் बोलेंगे ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो. எல்லா துதியும் கனமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல यीशु பிதாவே. मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता. ஆமென். आमेन. சத்தமா ஆமென். आमेन. जोर से ஹalleluya. बोलेंगे हालेलुया. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. हे मेरा मन यहोवा को धन्य कर. उसने जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम के धन्य कर. हे मेरा मन यहोवा को धन्य कर. उसने किया किसी उपकार को ना भूलना. ஆமென். ஆசீர்வாதம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நியனும் ஐக்கியம் இன்றும் இன்னும் சதாகாலம் நம்ம ஒவ்வொரு கூட இருப்பதாக. आमेन. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். प्रभु ने हमें आशीष दिया ஒருவருக்கு है அன்போடு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். और एक दूसरे को बधाई देकर आमेन. बधाई प्रेम से देंगे हम लोग. आमेन. 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. आमेन. हालेलुया. ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. சந்தோஷம் தாங்க முடியல எனக்கு. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். நல்லா இருக்கியா? ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். எங்க போறீங்க? பிரதர் சாப்பாடு இருக்குல்ல? भोजन है. प्रीति भोजन ला. आनंद भोजन नहीं. प्रीति भोजन சொல்லல. प्रीति भोजन नहीं. प्रभु भोजन சொல்லலப்பா. அப்படியே பிரைஸ் தி லார்ட். ஸ்தோத்திரம். सब बैठ के खाना खा के जाओ. ஞானத்தோட வரல தோ ஊதா மாதிரி. ஆமென். தோ ஊதா. ஐயா ஸ்தோத்திரம். மாமா ஸ்தோத்திரம். அரே அஜித் பாய்